Database models. So database model அப்படின்னா என்னன்னா the structure of a database is called database model. நம்ம என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல டேட்டாபேஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் டேட்டாபேஸோட மாடல் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெஸ்கிரைப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டேட்டாஸ். ஸோ டேட்டாஸ்க்கு இடையில இருக்கிற அதனோட ரிலேஷன்ஷிப்பை டெஸ்கிரைப் பண்ணி காமிக்க யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டாபேஸ் மாடல். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் மாடல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் hierarchical database model, next one relational database model, and last one network database model. So first one hierarchical database model. This model represents the database as a tree structure. So இந்த மாடல்ல database எப்படி represent பண்ணிருப்பாங்கன்னா tree formatல represent பண்ணிருப்பாங்க. In this model data are organized as records. So இந்த மாடல்ல டேட்டாலாம் எப்படி represent பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட்ஸா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க and the records are stored from top to bottom as a tree. ஸோ ட்ரீ ஃபார்மேட்டில் மேலிருந்து கீழாக ஐ மீன் டாப் டு பாட்டம் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர் இஸ் அ பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் த வேரியஸ் லெவல்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு நோடும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு லெவலில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்க்கு இடையில என்ன ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ட்ரீலேயே டாப்பஸ்ட் லெவல் ஹையஸ்ட் லெவல் ரெக்கார்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரூட் நோட். லெட்ஸ் see the example. And this is the example for hierarchical database model. இந்த மாடல்ல GM அப்படிங்கிறது தான் root node because it is the toppest and highest level node of this tree. Remaining records are placed in down level, I mean bottom levelல அதுக்கு அடுத்தடுத்த லெவல் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா place பண்ணிருப்பாங்க. level 2, level 3 up to level n we can place. And these are the advantages and disadvantages of hierarchical model. First one simplicity, data integrity and efficiency. So easy இருக்கும், நம்பகத்தன்மை உள்ளதா இருக்கும் and then efficient இருக்கும். Disadvantages. So maintenance is very difficult because it has different levels. So maintenance process will be difficult. Programming is very difficult because more number of records are there. நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கனால அதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். Programmer should have a good knowledge. ஸோ இதுக்கு டேட்டாபேஸில் நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மேட்டுக்கான நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்கணும். Next, relational database model. In this model represents database as a collection of tables. Already we have seen in the previous videos. So database என்னன்னு சொல்லிட்டு very clear definition பார்த்திருப்போம். So databaseங்கிறது it is the collection of interrelated data and the data will be stored in table format அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. So same definition here also. In this model represents database as a collection of tables. In this model data are organized as table with a unique name. So table அப்படினாவே கண்டிப்பா ஒரு நேம் இருக்கும். For example student table, staff table, customer table, sales table, like this. Each table contains number of rows and columns. So tableனாவே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே number of rows and columns சேர்ந்தது தான் table அப்படின்னு சொல்லுவோம். Each row is called record or tuple. ஸோ ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்ன டெக்னிக்கல் நேம் or அலைஸ் நேம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா record or tuple. Each column is called field or attributes. ஸோ அதே மாதிரி காலம்க்கும் field or attributesனு அதர் நேம்ஸ் உண்டு. And these three tables are example for database model. ஸோ இதில் horizontal formatல இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா rows or tuples or records. வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் attributes ஆர் காலம்ஸ். And these are the advantages and disadvantages of relational database model. Simplicity, flexibility, accurate as well as security. And then disadvantages, need more powerful hardware and data storage devices. பிகாஸ் நம்ம டேபிள் ஃபார்மேட்டில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் இருக்கலாம், கட்டாயம் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நமக்கு வி நீட் மோர் பவர்ஃபுல் ஹார்ட்வேர் அண்ட் நாட் பாசிபிள் டு ஸ்டோர் த ஸ்பேஷியல் டேட்டா. And last one, network database model. So this model represents database as a graph structure. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் கிராஃப் ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன் திஸ் மாடல் டேட்டா ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் ஆஸ் நோட்ஸ். ஸோ இதில் எல்லா டேட்டாவையும் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நோட்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்.
and the nodes are connected according to your relationship. So nodes க்கு இடையில relationship பேஸ் பண்ணி connections we can create. So the relationship among the nodes are many to many. ஸோ அந்த நோட்ஸ்க்கு இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் மெனி டு மெனியாக இருக்கலாம். அதாவது ஒரு நோடு நிறைய நோடுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெனி டு மெனி. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு 3 டேபிள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர், செகண்ட் டேபிள் ப்ராடக்ட், தேர்ட் டேபிள் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒரு 3 டேபிள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் கஸ்டமருங்கிற டேபிளில் 3 காலம் இருக்கு. சிஐடி, சி நேம், சிட்டி. அதாவது கஸ்டமர் ஐடி, கஸ்டமர் நேம், சிட்டி. அதே மாதிரி ப்ராடக்டில் பிஐடி, ப்ராடக்ட் ஐடி, பி நேம், ப்ராடக்ட் நேம், ரேட்டு அண்ட் தென் ஸ்டாக். ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்ட்டை எந்த குவான்டிட்டியில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் தேர்டு டேபிள். ஸோ இந்த 3 டேபிளுக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் கஸ்டமர், ரெண்டாவது டேபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ எந்த கஸ்டமர், ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக 3வது டேபிளில் கஸ்டமர் ஐடி வந்துடும். அடுத்து எந்த கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்ட்டை, ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி ரெண்டாவது டேபிள் இருக்க காலமோட வேல்யூ இங்கே வந்துடும். அடுத்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதான் இதில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ இந்த 3 டேபிளை பேஸ் பண்ணி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார்மேட்டில் நெட்வொர்க் டேட்டாபேஸ் மாடலை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் we will go to see. ஸோ இந்த டயக்ராம் ஆர் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம 3 டேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா? கஸ்டமர், ப்ராடக்ட், சேல்ஸ் 3 அப்படி டேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த 3 டேபிளில் எப்படி அதுக்கு இடையில ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ சாம்பிளுக்கு ஐ வில் டெல் யூ ஒன் ரோ. ஸோ A11 குமார் நாகர்கோயில் அப்படிங்கிறவர், ஐ மீன் அந்த கஸ்டமர் என்ன ப்ராடக்டை வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா P1 CD அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை 50 அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்காரு. ஐ மீன் 50 குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால் A11லேருந்து 50க்கும் ப்ளஸ் கீழே P1லேருந்து 50க்கும் லிங்க் போயிருக்கும். ஸோ சேம் லைக் திஸ் ஆல் த நோட்ஸ் வில் ஹாவ் த கனெக்ஷன் வித் ஆல் அதர் நோட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் third table. And last, these are the advantages and disadvantages of graphical representation format, I mean network database model. And it is easy to design, independent, supports one to many and many to many relationships. So இது ஈஸியாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம், இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், supports one to many and many to many relationships. Drawback பார்த்தோம் அப்படின்னா detailed knowledge is required, no structural independence. ஸோ இதை பற்றி நமக்கு டீட்டெயில் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தெரியணும். பிகாஸ் எப்படி நோட்ஸ்க்கு இடையில ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த டேட்டாபேஸ் மாடலை ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.